ओम नारायणं नमस्कुर्वत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतुं करोति वाचालं पुंगुलभयतेगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गणितं फलं शुभं भागवतं भागवतं रसमालयं गुरौ रसिकाभिभावकाः ओं व्यासं वसिष्ठनत्सारं सत्यपूर्णमकलमशन् पराशरात्मजं वन्दे सुगदादन्तपूनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्रीपरमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान एकादश स्कंध अध्याय सप्तम जदु एवं अवधूत संवाद। यहाँ उद्धव को भगवान कहते श्री भगवान उवाच जदुना एवं महाभाग ब्रह्मण्येन सुमेधसा पुष्ट सभागित प्राह प्रश्रया बनतं द्विज। भगवान कृष्ण कहते जदु राजा द्वारा ये ब्रह्मण्येन सुमेधसा ब्रह्मण्येन जदुना चौतृतीया विभक्ति सुमेधसा जदुना चौ जदुंकर विशेषण ब्रह्मण्य ब्राह्मण भक्त ब्राह्मण होती देवता ये प्रकार सुमेधसा उत्तम बुद्धि संपन्न ये प्रकार जो राजा जदु ये कौन कले सभाजित राजा जदुंक द्वारा सम्मानित होकर ये अवधूत भगवान अवधूत दत्तात्रेय उनको से बहुत सम्मान देले से सम्मानित होकर कौन कले प्रश्न ये कले प्राह प्रश्रया बनतम द्विज महाभाग द्विज भाग्यवान भगवत परायण दत्तात्रेय भगवान कौन कले विनीत भाव में प्रश्न कर राजा जदु कहते ब्राह्मण उवाच ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय भगवान कहले सन्ति मे गुरव राजन बहवः बुद्धिपाश्रिता जतु बुद्धिमुपादाय मुक्तो अट्टामि इह तान सन्ति में गुरव राजन तक जदु प्रश्न कले तुम शरीर सुस्थ अच्छी कौन सी कर्म करना जड़े काम करनी मैंने खाइबा पाइबनी किंतु सुस्थ अच्छ ये लोक टका पैसा भल बंद संसार भर ए प्रकार सदी रही से खाली दाह सृष्टि होती दबाग्नि जड़े जंगल में समस्ते बुड़ी जाती संसार चिंता करी सबू जली जली बुड़ी जाती किंतु तुम चिंता नहीं अर्थ नहीं कि नहीं तुम आनंद अस खाइले खाइल न खाइल न खाइल शरीर दुर्बल होनी कौन ये सब कारण कौन मत कह तेणु बर्तमान ब्राह्मण दत्तात्रेय कहते सन्ति में बहवः गुरवः राजन बुद्धिपाश्रिता मु मोर बुद्धि खटेकरी बुद्धि बल में बहुत गुड़े गुरु कर दी अनेक गुरु कर दी अनेक कथा शिखी एवं गुरु कली जतु बुद्धि उपादाय मुक्त तेणु मुझे बुद्धि बल कहबार तात्पर्य मन अनुसार चलले मन हूँ बदमाश से उल्टा बुझे ठीक बुझीपर संकल्प विकल्पात्मक मन तेणु सी मन अधीन जी दौड़ सी अल्पायुष होकर मर किंतु बुद्धि की करी आगु सार
ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକି ଜାଗ୍ରତ କରେଇ ମନକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଧୀନରେ ଝିଙ୍କିକି ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତ ଅଟାମିହ। ତେଣୁ ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ଭୋଗ ଲାଳସା କିଛି ମୋ ମନରେ କିଛି ନାହିଁ। ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସେ ପରିଷ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ମନ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ମନ ତ ବୁଦ୍ଧି ଅଧୀନରେ ଆଉ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସଂସାର ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ରହିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇକି ବୁଲୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁ କରିକିରି ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଆକାଶମ୍, ଆପଃ, ଅଗ୍ନି, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରବି, କପୋତ, ଅଜଗର, ସିନ୍ଧୁ, ପତଙ୍ଗ, ମଧୁକୃତ, ଗଜ। ବୋଲେ ଏସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ। ମଧୁହା, ହରିଣୁ, ମୀନ, ପିଙ୍ଗଳା, କୁରର ଅର୍ଭକ, କୁମାରୀ, ସରକୃତ, ସର୍ପ, ପୂର୍ଣ୍ଣନାଭି, ସୁପେ, ସଂସ୍କୃତ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରବ। ବୋଲେ ପୃଥିବୀ ଧରିତ୍ରୀ ମା, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଆପମାନ ଜଳ, ଅଗ୍ନି ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଭୂତ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କପୋତ ପକ୍ଷୀ, ଅଜଗର ସାପ, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ନଦୀ, ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ, ଅଜଗର ସାପ ସମୁଦ୍ର, ପତଙ୍ଗ, ମଧୁକୃତ ମହୁମାଛି ଯିଏ ମଧୁ କରେ, ଗଜ ହାତୀଟା, ମଧୁହା ଯିଏ ମଧୁ ହରଣ କରେ, ମହୁକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଏ। ମହୁମାଛିର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି କାମୁଡ଼ା ଖାଇକିରି ମହୁକୁ ଚୋରିକିରି ନିଏ। ହରିଣ, ହରିଣ ମୀନ ମାନେ ମାଛ ଟିକେ ଟିକେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ, ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା, କୁରର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ଅର ଭଗବାନ ଛୋଟ ପିଲା, କୁମାରୀ, ସରକୃତ ସର ତିଆରି କରିବା ଲୋକ, ସର୍ପ, ପୂର୍ଣ୍ଣନାଭି, ପୂର୍ଣ୍ଣନାଭି ଗଲେ ସର୍ପ ସାପ, ପୂର୍ଣ୍ଣନାଭି ଗଲେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଆଉ ସୁପେ ସଂସ୍କୃତ ଭୃଗ କୀଟ ବା କୁମ୍ଭାର ପୋକ। ସୁପେ ସଂସ୍କୃତ ମାନେ କୁମ୍ଭାର ପୋକ ବା ଭୃଗ କୀଟ। এই হল 24 জন। এতে মে গুর রাজন চতুর্বিংশতি আশ্রিতা। এই হল 24 জন। এই 24 জন মোর গুরু। এମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନିଛି। ଏହା ହେଲା ବାର୍ତ୍ତା। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଆଚରଣକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବକୁ ଆଣି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲେ, ମୋର ଆଚରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଥିରୁ ଭାଗବତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ମନ ଥିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ, ଧର ଭୂମକଣ୍ଠ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝିକିରି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛୁ, ତାମାନେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମନ ତ ଶୁଣିବାଠି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଦୌ କିଏ ଶୁଣୁନି, ଶୁଣିଲେ ବି ଖାଲି ହେବନି। ଏଠି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ଇଏ ଗୁରୁ କ'ଣ ୟାଙ୍କରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକିରି ବସିଥିଲେ, କିଏ ଶିଷ୍ୟ ଆସ ଆମଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ସେମିତି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ କାହାଠୁ ନେଇନି। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିକିରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିକିରି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବି ବୋଲି ଆଚରଣ କରିଚାଲିଛି।
ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରି ୟାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ମୁଁ ଆଚରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଚରଣ କିଛି କର, ତାହେଲେ କିଛି ମିଳିବ। ଭାଗବତ ଶୁଣ, ସତ କହିବା ଲେଖା ହେଇଛି, କେବଳ ମିଛ କହୁଥିବ ସବୁ ପାଇବ, କିଛି ବି ହେବନି ବାପା। କିଛି ହେଉନି ଏବେ ସଂସାରରେ। କ'ଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଧୁମ୍ ହେଉଛି, ଲୋକ ଶୁଣିବା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନି। ଯଦି ନିଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ତୁମର ସ୍ଥିତି, ଆଚରଣ ବଦଳିଲା, ବୋଇଲେ କିଛି ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛ, କିଛି ବି ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ 24 ଜଣ ଗୁରୁ ମୁଁ ଏଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବି ଇତି ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଇହାତନ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଇହାତନ କହିଲେ ଯତ୍ ଅନୁଶିକ୍ଷାମି ଯଥା ବା ନାହୁସାତ୍ମଜ। ନହୁସଙ୍କର ଆତ୍ମଜ ମାନେ ପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରାଚୀନ ବାରିହି। ନହୁସାତ୍ମଜ ଏଇଟା ଇଏ ତ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ସମାଜ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯଜାତି ନନ୍ଦନ, ଯଦୁବଂଶୀ ପରା, ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ଯଥା ବା ନାହୁସାତ୍ମଜ। ନହୁସଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯଜାତି, ତାଙ୍କ କହୁଛି ଆଉ ଯଦୁବଂଶ, ରାଜା ଯଦୁ। ତତ୍ତଥା ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ନିବୋଧ ପଥଯାମିତି। ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଶିଖିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 24 ଯାକ ଗୁରୁ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି, କାହିଁକି ଗୁରୁ କଲି, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭୂତି ହିଁ ଆକ୍ରମ୍ୟମାଣୋପି ଧୀର ଦୈବବଶାନୁଗୈଃ ତତ୍ ବିଦ୍ୱାନ୍ ନ ଚଳେତ୍ ମାର୍ଗାତ୍ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷନ୍ ଚିତ୍ତେଃ ବ୍ରତମ୍। ଭୂତିଃ ଆକ୍ରମ୍ୟମାଣः अपि ଧୀରଃ ଦୈବବଶାନୁଗୈଃ। କ୍ଷିତେଃ ବ୍ରତମ୍, କ୍ଷିତି ମାନେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା କଲି। କ'ଣ ନା ଭୂତିଃ ଆକ୍ରମ୍ୟମାଣଃ अपि, ସବୁ ଜୀବ ଷଣ୍ଢ ଆସି ସିଂହରେ ବାଟି ଗୋଳିକି ଫେଙ୍ଗୁଛି ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଘର ତିଆରି ହେବ ମାଟି ଦରକାର, ଖୋଳିକି ଆଣିଲେ ଆମ ଘର ପୋତା ହେବ, ଆଉ କେଉଁଠି ମାଟି ଅଛି ଟେକି ଆଣିକି ଆମ ଖାଲ ପୋତିଲେ ଘର ତିଆରି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ କରୁଛେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। କିଏ ଝାଡ଼ା ନ କରୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଝାପ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବା ଖୋଳା ଖୋଳିକି ଖାଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହିଷ୍ଣୁ। କାହାକୁ କିଛି ଚୁପ୍ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ।
तत् विद्वान न चलेत मार्गात। पृथ्वी कौन प्रति करा व्यतिक्रम को लक्ष्य करते कौन प्रकार विचलित होती ना, स्थिर भाव रही। पृथ्वी हूँ सब अत्यंत सहिष्णु एवं से सहिष्णु भावटा माँ पृथ्वी ठार शिखिली। अन्य आमको पीड़ा देले भर्त्सना कले मन कष्ट देला भाया कथा कहते आम संभाल रही एटा पृथ्वी ठार शिखे। क्या सहित जुक्ति तर्क नक आमको किए कठोर कथा कही हृदय को कष्ट दौ कि आम क्या कठोर कथा कही हृदय कष्ट दवा ना, हृदय को बाधिला भाया कथा आमे अंतत क्या कहूँ यहाँ पृथ्वी ठार शिखिली। एवं ये जो सहिष्णु भाव यहाँ सबुठार श्रेष्ठ स्वभाव, सब सहीजा। मनुष्य असहिष्णु होगा क्रोध आसो, तो अंदर क्षति करने इच्छा हो, तेणु सहीगला कि हम ना। तापर कहले भूति शाश्वत परार्थ सर्वे परार्थी एकांत संभव साधु शिक्षित भूभृत नाग शिष्य परात्मता। शाश्वत पदार्थ सर्वे पृथ्वीर सकल क्रिया परोपकार निमंते ही उद्दिष्ट। परार्थ सर्वे पृथ्वीर समस्त चेष्टा पर उपकार पाई। आम पृथ्वी की लंगल चाष कल लंगल हो लंगल बलद पड्डा चढ़ुआ लंगल था चाष कर खोलिक तादेह शस्य बपन कर खाई बंधुचे कि पृथ्वी खोला खाइले आमको खोलिले कष्ट हो पृथ्वी कष्ट न हो कहीं किंतु आम पृथ्वी माता पृष्ठ को खोलुचे सी किसी क्या कहूना खोलिक फसल कर खाइब जोड़े खाऊ आ कौन केवल पर उपकार पाई पृथ्वी सदा तत्पर रही। शाश्वत परार्थ सर्वे समस्त चेष्टा पर उपकार पाई थोड़ी परार्थिकांत संभव पर पाई ही पृथ्वी सृष्टि व्यक्तिगत स्वार्थ किसी ना। साधु शिक्षित भूभृत मनुष्य समस्त कर्म जन्म परोपकार निमंते ही अभिप्रेत होगा उचित। नग शिष्य पृथ्वीर अंश हो भूभृत पहाड़ पर्वत। नग माने
न ଗଚ୍ଛତି ଇତି ନଗଃ। ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପରୋପକାରରେ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ତ ପରୋପକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ନଗ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଭୂଭୂତ ଭୂମି ପୃଥିବୀକି ଯିଏ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତ ରହିକରି ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ପରାତ୍ମଦାୟୀ ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପର୍ବତ ଏମାନେ ପର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। এইটা ମୁଁ ଶିଖିଲି ତାଙ୍କଠୁ। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ପରହିତେ, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତାର ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ ଏ ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ଯିଏ ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ଧରିକି ରଖିଛି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ପରର ଉପକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପରର ଅନିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ମଣିଷ। ଏ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ତାର ଅଂଶଭୂତ ପାହାଡ଼ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ପାହାଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରାହେଇନି, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ପାହାଡ଼ଠୁ। ପୃଥିବୀ ସବୁ କେବଳ ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟା ଏବ ସନ୍ତୋଷେ ମୁନି ବୈରେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ জ্ঞানম যথা ন নশ্যেত নিচ কার্যেত বাং মনঃ। प्राणवृत्त्या एव संतोष्यन् वृत्त्यैव संतोष्यन् मुनि नैवेन्द्रियप्रियैः। ମୁଁ ବାୟୁ ଶରୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଠାରୁ ଶିଖିଲି ଯେ ମୁନିକୁ ପ୍ରାଣବୃତ୍ତିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। संतुष्यन् मुनिना मुनि नैवेन्द्रिय प्रिय। अर्थात इंद्रिय तृप्ति निमंते खाद्य ग्रहण नक केवल प्राण धारण करने जी आवश्यक से आहार करने पड़े। मुनि नैव इंद्रिय प्रिय। ये मननशील मुनि जार मन भगवत चिंतन सदा सर्वदा रही से प्रकार मुनि सी केवे खाई सेमती खाई न खाइले शरीर रक्षा पाई खाद्यर आवश्यकता अच्छी। तेणु शरीर रक्षा खावा कह किंतु एमती खाइबी सेमती खाइबी आशा रखा ठीक नहीं, जहाँ मिलला खाइद। ज्ञानम तथा न नश्येत। यहीपरी आहार संयम रखिले बाणी वृथा वाक्यालाप करियो नाही। मन एने तेने भ्रमित हेब नाही एवं ज्ञान मध्य नष्ट हेब नाही। ज्ञानम तथा न नश्येत नावकीर्चित वांग मन। मन वचन एवं ज्ञान
ବଚନ ଏବଂ ମନ ଜ୍ଞାନ ଏ ତିନିଟା କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ମନ ଯଦି ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ମଣିଷ ସବୁ ତାକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବଚନ ଯଦି ସଂଯତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ବାଇଆପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଗଳ ପରି ତମେ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖୁଥିବେ ଆଉ ତେଣୁ ସେସବୁ ମୋଟେ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବାକ୍ସଂଯମ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଶରୀରର ବଳ ହ୍ରାସ ହେବ। ତେଣୁ ମନ ବଚନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ଲାଗେ ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ମନକୁ ବଢ଼େ। ଆମେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ମନଟା ମଦର ଅଧୀନରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଭାବ ଆସିବ। କାହାକୁ ଶୋଧିବା, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଚୋରି କରିବା, ଏମିତି ଯୋଉଟା ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କେବଳ ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ପେଟଟା ଧକ ଧକ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି ପଶୁ ମାରିକିରି ଖାଇବା ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଭୋକ ହେଉଛି ପେଟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଖାଇବ। ଏବଂ ବୋଇଲେ ସଂଯତ ଆହାର କଲେ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ରହିବା ଦରକାର। କଲେ ମନ ବଚନ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କଲେ ବଚନ ବି ଭଲ କଥା ତେବେ କହିବ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା, ନହେଲେ ଖରାପ କଥା କହିବ। ବାଙ୍ଗ ମନଃ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କାହାର ହେଲେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ବିଷୟେଷୁ ଅବିସଂଯୋଗୀ विषयेषु आविसर्जयोगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष व्यपेतात्मा न विसर्जित वायुवत्। विषयेषु अविसर्जयोगी जे जोगरे रत आत्मा परमात्मा सहित एकाकार करके जे योग साधना करुच्ची नाना धर्मेषु सर्वतः विषयेषु अविषम जे योगाभ्यास करुच्ची से विषय भीतर प्रवेश करवा ठीक नुह। विषय माने कौन? सांसारिक विषय सब जोटा पांच ज्ञानेन्द्रियर विषय ताहा मन पर प्रभाव पकई मन को विचलित करुच्ची। तेणु जे प्रकृत सच्चा योगी योगाभ्यास करुच्ची से विषय आसक्ति रखिब नहीं। नाना धर्मेषु आउ धर्म धर्म कौन आम गोटे जाने हिंदू धर्म ख्रीष्टान धर्म मुसलमान धर्म धर्म एमती अनेक धर्म कहु। तेणु धर्म पूर्व आउ गोटे कौन लगुच विशेषण हिंदू धर्म मुसलमान धर्म तेज धर्म एक ना अनेक ना अनेक प्रकृत धर्म स्वरूप एक आमे कल्पना कर अनेक हो कहीं आम गोटे धर्म कथा कहते धर्म धर्म वाला काम सला हिंदू मुसलमान ख्रीष्टान सी ईसाई धर्म सी धर्म अनेक धर्म एमती बौद्ध धर्म जैन धर्म मुस्लिम धर्म सब ईसाई धर्म अनेक तो तेणु युवाक कि धर्म कहले गोटे जिनस अहिंसा परमो धर्म जीव हिंसा कर ना प्रत्येक भितर प्रभु सत्ता रही सब प्रभु स्वरूप चिंतन कर आ जीव हिंसा कर ना यहाँ धर्म सहीगला पाठ। किंतु आमे जो धर्म एक आम तो एक की रखिने अनेक कर दीचे नाना धर्म कारण धर्म पूर्व आउ गोटे शब्द जोड़ी अमुक धर्म सब धर्म ये तो खाऊे तेणु से प्रकार
प्रभु कौन कहते सर्वधर्मार परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मो पाखे शरण पशिजा ही धर्म एवं सी एकमात्र धर्म धर्म दुई तीन नहीं सबू धर्म छाड़ीदे धर्म तू धर्म बुझीचु कौन कि तू धर्म जानू खाली आगुर जावर कथा धर्म एक मुही धर्म केवल मुही धर्म तेणु मत आश्रय कर तेणु आम सेमती योगी मैंने विषय प्रति इंद्रियग्राह्य वस्तु को ग्रहण कर छाड़ी इंद्रिय को संयत कर जो अनेक धर्म ताकू भी छाड़ी धर्म फर्म आम दरकार नहीं धर्म तो धर्म ईश्वर को भगवत चिंतन ही धर्म शरीर दरकार नहीं एक प्रकार कले गुण दोष व्यपेतात्मा कौन सी ये गुण सी दोष ए प्रकार गुण दोष भेद को छाड़ी विधि निषेध छाड़ी विधि निषेध ऊर्ध्वे प्रवृत्ति साधक तार किसी दरकार नहीं ये गुण सी दोष ये कले हम न कले प्रलय पैसा दरकार नहीं विधि निषेध को देखिए ईश्वर प्राप्ति होती ना बहुत चिंतन कर सुविधा भगवान मिले सी पवित्रता ही से विधि निषेध किसी दरकार नहीं विसर्जित वायु मत तेणु वायु जमी गुण दोष देखती ना कंचा मल पड़ी दुर्गंध बाहर वायु मढ़ पड़ी पोचा ही सारी दुर्गंध बाहर वायु जाती कारण सी दुर्गंध सुगंध वायु ग्रहण कर बाटे सी स्वच्छ केवल वायु से दुर्गंध व सुगंध को किसी दूर झिकी नहीं जाती बाटा या बाटे से रही बाटे छाड़ती या पाखे गुण दोष विचार किसी ना गुण दोषर ऊर्ध्वे ठीक सेमती तुम्हें धर्म कौन धर्म अनेक प्रकार धर्म तेणु से कौ धर्म धर्म फर्म कथा तुम्हें चिंता करनी विषय लाला छाड़ इंद्रियमान विषय हटे आण एवं अनेक धर्म कथा छाड़ी एक ईश्वर को चिंतन करने दरकार गुण दोष विचार करना वायु गुण दोष को विचार करती ना धर्म है समस्त की बचेक रखा सी साप को बचेक रोचे दोषयुक्त एवं साधु सन्थ मान बचेक रखी जे केवल जगतर कल्याण करते सेमती इटा वायु ठार मुझे शिखिली जे आम गुण दोष विचार नक गुण दोष ऊर्ध्व को चली जा ईश्वर चिंतन लगे यहाँ वायुकर धर्म समस्त सागर मिशंती किंतु कहार गुण बा दोष को सी ग्रहण करती ना सेमती वायु भाया आम समस्त सागर मिसवा किसी असुविधा नहीं किंतु निजर आचरण अन्य आचरण देखिक बदलानी दुर्जन आचरण को आचरण कर ना आम यहाँ वायु ठार आम शिखिले वायु सदा बेले निर्लिप्त रही क्या सागर मिसले बोली ता गुण को आम ग्रहण करवा सेटा हम ना आम गुण को धरिक आम चल तेणु वायु गुण दोषर ऊर्ध्वे रही निर्लिप्त रही तेणु आम या करवा प्रत्येक जिनिस ठारे गोटे आश्रम खोलिक बस आश्रम शिक्षा दीक्षा मो निज बुद्धि खर्च कर आचरण को अनुभव कर शिखी गुरु बोली बांधि पार्टा या आउ जा दीक्षा नदेले सी भाव भाव दीक्षा फिक्षा रहा दरकार नहीं मो मन मो बुद्धि खटेकरी एमाने कौन कर आचरण कौन ना आचरण यही प्रकार यही मोर गुरु मुझे शिखी जे कौन सी विषय सहित आसक्त होबी ना गुण दोषर ऊर्ध्वे रही किए गुणी ता सागर मिसी दोषी ता सागर मिसबी ये कथा नहीं समस्त सागर मिसवा किंतु कहार
ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାୟୁ କେବେ ସୁଗନ୍ଧ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କିଛି ଠେଲି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଠେଲି ନେଇଯିବା ହେତୁ ସିଏ ଗନ୍ଧିଆ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗନ୍ଧପଦ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ବାୟୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଦାବେଳେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବଦୁଳକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ବାୟୁ ଭଳିଆ ରହିବା। ପାର୍ଥିବେଷୁ ଇହ ଦେହେଷୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ତଦ୍ଗୁଣାଶ୍ରୟ ଗୁଣୈଃ ନ ଯୁଜ୍ୟତେ ଯୋଗୀ ଗନ୍ଧୈଃ ବାୟୁ ଇବାତ୍। ଇହ ପାର୍ଥିବେଷୁ ଦେହେଷୁ, ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଦେହ ପାଇଛେ। ପାର୍ଥିବ ମାନେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେହଟା। ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସମାଜରେ। ଏ ପାଞ୍ଚକୁ ନେଇକରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପାର୍ଥିବ। ଆଉ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି କୁହାହେବ? କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଜିନିଷ ନା, ଆକାଶଟା ଏକରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପୃଥିବୀଟା 5 ନମ୍ବରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଦେହରେ ଆଉ ବାକି 4ଟା ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଏକ ନୁହନ୍ତି, ଏ 5ଟା ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁକରି ପାର୍ଥିବ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ 5ଟା ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଈଶ୍ୱରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ତଦ୍ଗୁଣାଶ୍ରୟ, ବାୟୁ ଯେପରି ଗନ୍ଧ ବହନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧର ଗୁଣଦୋଷରୁ ଅସଙ୍ଗ ରହେ। ଗନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବାୟୁ ଆସିଲେ ଟିକେ କିଛି ବାଟ ପେଲି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗନ୍ଧ ସହିତ ବାୟୁଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଫଳରେ ତାକୁ ଠେଲି ନେଇଯାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗନ୍ଧ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ନିଜେ ହଅନ୍ତିନି। ସେ କେବଳ ଗୁଣଦୋଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ରହି ସେମିତି ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା ଯିଏ ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ତାର ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରହୁଛି, ସେ ସୀମିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ତତ୍ ଗୁଣାଶ୍ରୟ, ସେଇ ତତ୍ ଗୁଣ ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ତତ୍ ଶବ୍ଦ ଉଠିଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବୁଝୁ। ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଯେଉଁ ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବିଷ୍ଟ, ସବୁଠି ସେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଲେ ସବୁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସେ? ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକି ପଶି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣକୁ ନେଇକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ସେ କର୍ମଟା ମୁଁ କରୁଛି ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ବାୟୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି କିଛି ବାଟ ଠେଲି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁଟା ଆମେ ସୁଗନ୍ଧ ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାୟୁ ସହିତ ନାହିଁ। ବାୟୁ ସଦାବେଳେ ଶସ୍ୟ। ସେମିତି ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସାପ, ବାଘ, ସିଂହ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶକ୍ତି, ସିଏ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସବୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ହିଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଗୁଣ ଦୋଷରେ ସେ ଭାଗି ନୁହନ୍ତି। ଗୁଣୀ ହିଁ ନ ଯୁଜ୍ୟତେ ଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛି ତା ସେ ସାଧକ। ସରିଲା ପାଠ। ଯିଏ ସାଧକ ସାଧନାରେ ରତ ରହୁଛି ସିଏ ଗୁଣଦୋଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖୁ। ସେ କ'ଣ କରିବ
ଗନ୍ଧି ହି ବାୟୁର୍ବା ତଦୃକ୍। ଯିଏ ଆତ୍ମଦୃକ୍ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାଧକ ବା ଯୋଗୀ, ଏକା କଥା। ସାଧକ ଯୋଗୀ ଦୁଇଟା ଏକ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବାୟୁ ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ସହ କୌଣସି ବାୟୁ ଗନ୍ଧ ସହ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସୁସ୍ଥ ସଦାବେଳେ, ସେମିତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସହିତ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ହିଂସା କୌଣସି ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ସଦା ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗି ରହୁ। ଇଏ ଗୁଣ ଦୋଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ପଳଉ। ବାୟୁ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗନ୍ଧକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେମିତି ସାଧକ ତା ମନକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖି, କାମନା ବାସନା ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖେ। ଏକଥା ବାୟୁ ଠାରୁ ଶିଖିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାୟୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇକି ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସିଏ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସେମିତି ମନକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସାଧକ ମନଟାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖେ। ସାଂସାରିକ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୋର କିଛି ସେ କାହାର ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନାମମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଯେମିତି ଧର୍ମଶାଳାରେ କାହାର କେହି ନୁହଁ, ସେ ଘର ବି ଆମର ନୁହେଁ, ସେ ଘର ଗୋଟେ ଉଜୁଳି ପଡ଼ିଲା ଆମର କ'ଣ ଗଲା, ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆମେ, ମୋ ଘରଟା ଉଜୁଳିଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତୋର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଘରଟା ମୋ ଟେକି ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଜନ୍ମ ଭଳିଆ ତୁ ଲହଳା ହେଇକି ଠିକ୍ ଆସିଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ, କିଛି ଆଣିଲୁନି, କିଛି ନବୁନରେ, ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ଆସିଥିଲୁ, ସେମିତି ପଳେଇବୁରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ମୋର କହିକିରି ପାଗଳ ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ଇଏ ମୋର ହେବା ହିଁ ପାଗଳାମି। ଏ ପାଗଳାମି ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେବଳ ତା ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ରୋଗ। ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ମନଟାକୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧନ, ମମତା ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧେନି, ଖୋଲା ରଖେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଲେ ସବୁ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ବାୟୁ ଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ରହ, ଗନ୍ଧ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେନି। ବାୟୁ ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ସହ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ନାହିଁ, ସେମିତି ସଂସାର ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ମାଡ଼ି ଚାଲରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଡ଼ିବେ। ତ ଗୋଟାକୁ ଘଟେ ଅନ୍ତର୍ହିତସ୍ୟ ସ୍ଥିର ଜଙ୍ଗମେଷୁ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ଭାବେନ ସମନ୍ୱୟେନ ବ୍ୟାପ୍ତା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ମସଙ୍ଗମାତ୍ମନଃ ମୁନିର୍ନଭସ୍ତ୍ୱଂ ବିତତସ୍ୟ ଭାବୟେତ୍। ଆକାଶ ଆସିଗଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତସ୍ୟ ସ୍ଥିର ଜଙ୍ଗମେଷୁ। ସ୍ଥିର ମାନେ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଜଙ୍ଗମ। ଜଙ୍ଗମ ବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗମ, ଯେ ତାଳବୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛଟା ଜଙ୍ଗମ ନା ସ୍ଥାବର? ଜଙ୍ଗମ, କାରଣ ଉପରକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଗତି ଅଛି ତାର, ଖାଲି ଏମିତି ଆଗେଇକି ଚାଲିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଲେ ସେ ରହିବ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାବର, ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଏ ସ୍ଥାବର ସ୍ଥିତିବାନ। ଭୂମି ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା, ଟେକି ନେଇଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଯିଏ ଗତିଶୀଳ ସେ ହେଲା ଜଙ୍ଗମ। ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜଗତ ଅନ୍ତର୍ହିତସ୍ୟ, ସବୁ ଭିତରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଆକାଶ ସବୁଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଯେତେ ଯେଉଁ 5 ଭୂତ ଭିତରେ ଆକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଆକାଶରୁ ସିଏ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସର୍ବତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ଛିଦ୍ର ତା ଭିତରେ ଆକାଶ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ଭାବେନ ସମନ୍ୱୟେନ, ସମରୂପରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବାହାରେ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ଭାବେନ ସମନ୍ୱୟେନ। ତେଣୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱଟା ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିଛି, ସମଭାବ।
ଆକାଶ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ବି ସର୍ବବ୍ୟାପକରେ, କାରଣ ଆକାଶ ଠାରୁ ମନ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ମନ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ଏ ଆକାଶ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ଆକାଶ ସହିତ ସମଗ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ସବୁକୁ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସେ। ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ଭାବେନ ସମନ୍ୱୟନ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଆ। ସିଏ ଯେମିତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପ୍ତ୍ୟା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦନ୍ ଅସଙ୍ଗମାତ୍ମନଃ, ଆକାଶ ସବୁଠି ବ୍ୟାପିକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି? ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଅସଙ୍ଗମାତ୍ମନଃ, କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକାଶରେ কোনো ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ତ ଆକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଧୂଳି ଜଡ଼ ହେଉଛି ନା ହେଇଯାଉଛି କିଛି। ଆକାଶ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବନରେ ଧୂଳି ଉଠିଗଲା ପୁଣି ରହିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆକାଶ ଉପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଜାଡ଼ିଆ ଆକାଶ ଲାଗିଯିବ ସେଠି, ଆସି ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଆକାଶ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦାଗକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବନି, କିଛି ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ସେ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆକାଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେ ଧୂଳି ହଉ, ମଳି ହଉ, କଳା ଦାଗ ହଉ, ଆକାଶରେ ଲାଗିବନି, କିଛି ହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମାଟା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ଓଲଟ ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଖାଉନି, ପୁଣି ତାର ସେ ବସିଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମାଟା ଭୋଗ କରୁଛି, ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଭୋଗ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ। କ'ଣ ହେଉଛି ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କର ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ସବୁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଗୁଣ ଦୋଷକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। କିଏ କ'ଣ କିଏ ଚୋରିଗଲା, କିଏ କାହାକୁ ଆଣିଲା ମାରିଲା କଲା, କ'ଣ କଲା ନ କଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁ ଗୁରୁକୁ ନେଇକିରି କର୍ମ କରେ, ବାଡ଼ିଆ ଖା, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ କାଟିବ, ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବାଜିଲା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବ ନା, ସବୁ ମଲା ଶରୀରକୁ ବାହାରିବ, କ'ଣ ହେବ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିକି ହିଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଚଟକଣିଟା ଶରୀରକୁ ବାଜିଲା ହେବ, ଶରୀରଟାକୁ କାଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇକି ବସିଥିବ, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିଛି ତାକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ବାଡ଼ୁଛି ଯାହା କରୁଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆକାଶ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି। ମୁନି ଅଖଣ୍ଡ ଅସଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମନଃ ମୁନି ନଭସ୍ତ୍ୱମ୍ ବିତତସ୍ୟ ଭାବେତ୍। ତେଣୁ ଯିଏ ମନନଶୀଳ ସାଧକ, ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା, ଯେମିତି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁ ଅଧିକ ସର୍ବତ୍ର କାନ ଭିତରେ ଖାଲି ଜାଗାଟେ ସେଠି ଆକାଶ, ନାକ ଭିତରେ ଖାଲି ଆକାଶ। ତେଣୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଆକାଶକୁ ନେଇକରି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆକାଶ ଭଳିଆ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ଆକାଶ ସବୁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କାହାର ଗୁଣ ଦୋଷକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ସେ ଆକାଶ ଭଳିଆ ବ୍ୟାପକ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଏତିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କଲି। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଛୋଟିଆ ହେବେ କେମିତି? ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି କଲା ସେ ତାଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା ନା, ତେଣୁ ସେ ଅସୀମ। ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅସୀମ। ଏ ଅସୀମଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅସୀମ, ସୀମା ସରଳତା ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ